क्योंकि दिल्ली च अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली DTC महकमे का भोग पातिया। 52 सीटर गड्डी हुंदी आ, 110 तो 15 सवारियां असीं ढोने आ। आ देखो जी तेल दे विच पानी किन्ना है, गड्डी फिर भी नहीं मुड़ी। आ निरा पानी पा के देता मैनूं। 4 बजे फिर दोबारे फोन आता भी एक्सीडेंट हो गया, फिर आपां पेशेंट बचाए। उत्थे मेरी रेस्ट लाती भी तू भाई ड्यूटी नहीं करी। 11वें महीने च 12वें च मेरी मिसिज दियां दोवें लत्तां खड़ गईयां सी कोविड का टीका लवाउण करना। मैं 2 वारी जी GM साहब नूं मिलिया भी सर मेरी ना थोड़ी ड्यूटी सौखी कर दो, मैनूं बच्चों वास्ते रोटी पानी बनाउणा पैंदा। एक पासे तां मैं दुखी हाँ जी, मेरे बच्चे दुखी ने। जिहड़ी बेटी दे रसोली दी गठ कड्ढी है वो पई है उहदे विच, आ डब्बी दे विच ही। मैं कल दा ऐं चक्की फिरदा। कहंदे साडे नाल गल ना करो, अपने बाहर निकलो। इन्हें धक्के मार के जी मैनूं DI रूम चों बाहर कड्ढिया सी। कच्चे मुलाजम तो बंदा नहीं समझे जाता जी। DI साहब ने मैंने कहा तुसी अपनी मनमर्जी करते हो, थोड़ा दा कंटैक्ट खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जी DI का पुतला पहला गेट च फूकांगे, फिर उहदे पिंड फूक के आवांगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब TV। इस वक्त असीं मौजूद हाँ चंडीगढ़ के PRTC के डिपू में, जिथे कच्चे मुलाजमां का जिहड़ा वो संघर्ष आ वो जारी है। हालांकि चन्नी सरकार बनने समय कच्चे मुलाजमां नूं आस जागी सी कि कैप्टन ने जिहड़ियां साडीआं आसां पूरीआं नहीं कीतियां वो हुण पूरीआं हो जाणगीआं, पर चन्नी सरकार समय कुछ भी नहीं हुंदा। तां हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है। तां आम आदमी पार्टी सरकार ने वादा कीता सी कि अगर असीं सत्ता विच आए तां असीं वधिया सिस्टम लिआवांगे, कच्चे मुलाजम पक्के करांगे, नवीआं भर्तियां करांगे। पर कच्चे मुलाजम ने जिहड़े वो पक्के हुंदे नज़र नहीं आ रहे। भगवंत मान दी रिहाइश अगे संगरूर विच भी प्रदर्शन आ जिहड़ा कच्चे मुलाजमां वल्लों कीता गया है। उत्थे कल वाटर कैननां चलीआं ते लाठी चार्ज कीता गया, जिस विच महिलावां नाल भी खिचतूआ जिहड़ी हुंदी नज़र आई। सो वड्डे मुद्दਿਆਂ उत्ते पंजाब सरकार आ जिहड़ी घिरदी नज़र आ रही है। चंडीगढ़ दे विच मौजूदा ट्रांसपोर्ट महकमा पंजाब का एक अहम महकमा है, लेकिन उसके वर्कर ने जिहड़े वो निराश ने क्योंकि उन्हां दीआं तनख्वाहां घट ने। पक्के होण ते बराबर तनख्वाह की मंग आ जिहड़ी वो मुलाजमां वल्लों कीती जा रही है। हुण मुलाजमां नाल गलबात करांगे ते जाणांगे कि उन्हां नूं किहड़ियां-किहड़ियां परेशानियां दा सामना करना पै रिहा है। सो साडे नाल इत्थों दी यूनीयन के प्रधान गुरप्रीत सिंह कंबोज मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। गुरप्रीत जी, जदों सरकार बनी सी वादा किया गया सी कि असीं जिहड़ी भर्ती आ वो पक्के आधार पर करांगे, पर फिर भी हुण आउटसोर्स ते ट्रांसपोर्ट महकमे च भर्ती की जा रही है। सर ये सरकारां दियां बहुत बड़ी भ्रिष्ट सरकारें हो चुकी है। जिद्दां पहलां सरकारां आईयां पॉलिसी उही करी जा रही हैं जी। एक पासे कहंदे सी असीं बच्चिआं नूं घर घर रोजगार देवांगे, पर रोजगार किन्ना दे रहे ठेकेदार वाला। 8700 रुपये तनख्वाह है जी, वो नवे कनैक्टर की है जी, 9700 ड्राइवर की है। जे कोई भी कोई रिपोर्ट या कोई नुकसान होंदा तां वो ड्राइवर कनैक्टर ते ही पाया जाऊगा। ये सोच लो भी मेन गल है सरकार दा, क्योंकि दिल्ली च अरविंद केजरीवाल ने जिहड़े उत्थे दे मुख मंत्री हैं, दिल्ली DTC महकमे का भोग पातिया, निजीकरण करते बेचते आ। हुण वो पंजाब च भी आ गए सारे विभाग बेचण की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये भी एक BJP की ही दूजी पार्टी ही है जी। तुसीं कच्चे मुलाजमां दी मुश्किल की गल कीती तां राजपुरे विच थोड़े दिन पहलां एक एक्सीडेंट आ जिहड़ा वो वापरिया सी। कोई भी हादसा कच्चे मुलाजमां नाल हो जाता है, किसी की जान चली जाती है जां कोई जख्मी हो जाता है, तां सरकार वालों उसनूं कोई भी सहायता जिहड़ी वो नहीं दित्ती जांदी। सर साडे पिछले दिन एक एक्सीडेंट होया तो साडे जिहड़ा ड्राइवर सी उन्हें तुरंत PCR नूं फोन करिया भी साडी गड्डी दे पिछे गड्डी लग गई, क्योंकि उसदा टायर फुट गया। टायर फुटन नाल 1 मिनट एकदम सवारी उन्हें लाती, ला के सवारी दूजी गड्डी चढ़ाई है। जदे ही 2 मिनट बाद गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें PCR नूं फोन करिया, PCR का कोई भी बंदा साडे कोल नहीं पहुंचा उत्थे मौजूद समय ते। नैशनल हाईवे की अथॉरिटी का बनता सी भी चलो बैरीगेटिंग करते दूजा एक्सीडेंट होने तो रोकया जा सकता सी, तां वो ट्रक रोड के विचाले ही पिया सी। सवेरे उहदे ही पिछे दूजी गड्डी एक होर एक्सीडेंट हो गई, जिसका ड्राइवर कनैक्टर सीरीयस है। हुण तक वो एक सवारी की लेडीज़ की डैथ हो गई, होर कई सवारियां दी सट्टां लगियां, पर किसी भी ना कोई साडा उच्च अधिकारी उत्थे हॉस्पिटल च पहुंचिया, ना ही कोई मौके प्रशासन कोई SDM या कोई MLA साडे कोल हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं आया। क्योंकि सवारियां मैं खुद कढ़ के हॉस्पिटल तक एंबूलेंस राही असीं लेके गए, उन्होंने दवाई दवाई, पर जिथे कि साडी मैनेजमेंट दे मेरे DI अमनदीप वालों उल्टा मेरी उस दिन की रैसट लाई गई, जदों कि मैं PRTC दे ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੈਸਟ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਐਡਮਿਟ ਭੇਜਿਆ, ਰੈਫਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਰੈਫਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ 5 ਮਣਕੇ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟਾਂਕੇ ਲਗੇ, ਸਿਰ ਪਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ 4-5 ਮਣਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ 20-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ PRTC 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ PRTC ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਾਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾ KMS 446 ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਾਇਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਨ DI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ 5 ਘੰਟੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ DI ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੋ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ DI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਇਹ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਿੱਚ 5-4 ਬੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਲੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿਪੂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ 4 ਵਜੇ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਡਿਪੂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ।
ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2013 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 16,700 ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, 14,800 ਰੁਪਏ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20,400। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 13 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ 500 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ PRTC 'ਚੋਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ, ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਘੱਟ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਸਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪ ਦਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਨ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, PRTC ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10,000 ਗੱਡੀ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ 1000 ਗੱਡੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 800 ਗੱਡੀ ਪਾਤੀ, ਬਲਕਿ 4000 5000 ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ 10,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ 800 850 ਗੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, 4-5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਢੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਕੈਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਵਰਕਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 14, 15, 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਗੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 842 ਬੱਸਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਘਪਲਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-2, 3-3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 500-400 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਟ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 52 ਸੀਟਡ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 110 ਤੋਂ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਢੋਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੜੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆ, ਵਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਰਾਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 14, 15, 16 ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ PRTC ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 27 ਤੇ 2 ਸਬ ਡਿਪੂ 29 ਡਿਪੂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। 29 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ PRTC ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 14, 15, 16 ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਆਊਗੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PRTC ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੀ 5:40 ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਵਗ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਐਟੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 22/7 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦਰਦ 'ਚ ਰਿਕਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੋ ਗੇੜਾ ਲਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ, ਘਾਬਰ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। GM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਟੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਧਾਰੇ ਫੜੇ ਜੀ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਪਊਗੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਸੌਲੀ ਦੀ ਗੱਠ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਐਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਰੂਟੇ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੇਗਾ। ਸਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ KM 88 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ DI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਾਈਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਲਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਡੇਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ 5+ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਰੈਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪੱਤਣਾ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। DI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਸਰ। ਪਿੱਛੇ ਸਰ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 12ਵੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਜੀ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ। DI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ? 10,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਏ ਨੇ, ਡਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਆ ਨੀਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲਿਆ ਸਰ ਉੱਥੋਂ, ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਰ ਅਜੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ DI ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ DIs ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ DI ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁਲਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ 'ਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਊ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚਾਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੇੜੇ ਲਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ PRTC ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ DI ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ MLA ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, MLA ਬਦਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ DI ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ DI ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ DI ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ 'ਚ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਨਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੱਟ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਆਈ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2005 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 8-10 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।